हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 आर्थिक वर्ष 2025-26 आसंता फेब्रुआरी 13 तारिख ठारू ओडिशा सरकार बजेट अधिवेशन आरंभ होब। राज्य सरकार फेब्रुआरी 17 तारिख दिन साधारण बजेट उपस्थापन करेंगे। विकसित ओडिशार स्लोगान देउथिबा मोहन सरकार आगामी आर्थिक वर्ष पर केउं क्षेत्र को अधिक फोकस करेंगे से आसंता काली एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पूर्वाह्न 10:30 यह बैठक में अध्यक्षता करेंगे। ए बैठक में आर्थिक वर्ष 2025-26 विचार विमर्श हेब। राज्यवासी स्वार्थ दृष्टि को नजर में रखी बजेट प्रस्तुत हेब। विकसित ओडिशा गढ़ापी हेब सहायक। बैठक में अर्थनीति विशेषज्ञ पूर्वतन अर्थमंत्री सामिल हेबे। नंबर 2 आज सुनादर सुनार आभूषण किणवाक जाउथिबा आशायींपाई निराशर खबर। कारण यह मूल्यवान धातुर दाम रे हठात वृद्धि घटी। चाहू चाहू बुधवार गुरुवार दिन प्रथम थर सुनार दाम प्रति 10 ग्राम 80,000 टंका अतिक्रम कर एक प्रमुख उद्योग संगठन तथ्य अनुसार यह जनापड़ी। यह वृद्धिर मुख्य कारण बजार में अस्थिरता वृद्धि मध्य निवेशकों दाम धातु आड़ को प्रबल आकर्षण कर विश्व स्तरे डॉलर दुर्बल होबार भी दाम रे वृद्धि होईची। दिल्ली सराफा बाजार रे बुधवार सुनार दाम प्रति 10 ग्राम रे 630 टंका बढ़ी 82,700 टंका रे पहुंची। या पछरे आउ एक कारण डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति हेबारे बाजार रे व्यवधान घटेबार आशंका को मध्य लंघित करिछि। सुनार मूल्य वृद्धि पई विशेष भाव में डॉलर वैश्विक दुर्बलता मध्य एथि रहिछि। डॉलर सूचकांक गत 6टी सेसन मध्य 5टी ह्रासर रेकर्ड होईछि। ए पैटर्न ग्लोबल इन्वेस्टमेंट निजर निवेशकों को डॉलर सुनारे स्थानांतरित करबा पई प्रेरित करिछि। नंबर 3 राज्य में बढ़िला तापमात्रा। आज चांदबाली तापमात्रा 20.1 डिग्री को वृद्धि पाई। सेहीपरि पुरी रे तापमात्रा 20 डिग्री, पारादीप रे 19.1 डिग्री, बालेश्वर रे 17.3 डिग्री, भुवनेश्वर रे 16.6 डिग्री और झारसुगुड़ा रे 11.2 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। राजधानी भुवनेश्वर रे जनवरी 20 तारिख सकाल 5:30 रे तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइतिबा बेले आज समान समय रे 19 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। सेहीपरि झारसुगुड़ा रे 20 तारिख रे 9.6 डिग्री रेकर्ड होइतिबा बेले आज 13.2 डिग्री को वृद्धि पाइछि। नंबर 4 सुस्थ होई घर को फेरिले यात्री अभिनेत्री रानी पंडा। सुस्थ होई घर को फेरिले यात्रा अभिनेत्री रानी पंडा आज को 5 दिन हेब मेडिकल रे थिले। कान रोग जनित समस्या सह श्वास और मानसिक चाप पीड़ित थिले बोली सूचना। प्रथमे कैपिटल हॉस्पिटल और पर घरोई मेडिकल रे चिकित्सित होउथिले। रानी पंडा आगरो आइटम गार्ल भावे खूब जनाशुना थिबा बेले एबे समाज सेवा करी ओडिशावासी को आपणार करिसंती। नंबर 5 भुवनेश्वर रे भारी जान चलाचल उपरे कटकणा। संध्या 5 रु राति 10टा पर्यंत एही रास्ता रे गड़ीबनी भारी जान। भुवनेश्वर सहर दे जाइतिबा जातीय राजपथ एवं राज्य राजपथ रे संध्या समय ट्रैफिक समस्या देखा देउछि। याकु दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस पक्षरु भारी जान चलाचल उपरे कटकणा जारी करा जाइछि। संध्या 5टा रु राति 10टा पर्यंत एही कटकणा लागू करिसंती भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। कटकणा समय खोर्धा पटु कटक आसुवा भारी जान यथा ट्रक और टेलर पितापल्ली छक ठारू भुवनेश्वर भीतर को आसीपारे नहीं। से जानगुड़िक पितापल्ली छक ठारू चंदका छक दे कटक जाइपारे। सेहीपरि मंचेश्वर शिल्पांचल पटु कौन प्रकार भारी जान रसुलगढ़ छक आड़ को आसीपार नहीं। ए नियम खिलाफ कले 500 टंका किंबा सर्वाधिक 1,000 टंका पर्यंत जरिमाना आदाय करा जिबा बोली कमिशनर निर्देश दैछंती। नंबर 6 जनवरी 27 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी। जनवरी 27 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी। मुख्यमंत्री को अन्य गुरुत्वपूर्ण काम थिबारु जन शुणाणी बंद रहिबो। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु एने सूचना दिया जाइछि। जनवरी 27 तारिख रे मुख्यमंत्री को अन्य जरूरी काम थिबारु भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो।
ନମ୍ବର 7 17ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋହନଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ହେବ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଏଥିପାଇଁ 17ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା 143ତମ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 17ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟକୁ 3,883 କୋଟି 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆସିବ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ରାଜ୍ୟରେ 4,222 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା। 25ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 14,497 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନମ୍ବର 8 ଭତ୍ତା ଅଟକାଇଛି ଆଧାର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆଧାର। ଆଖି ସ୍କାନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ବୟସ 80 ହେଲାଣି, ଚମ୍ ଧୁଡ଼ୁ ଶରୀର ସାହାରା ଖୋଜିଲାଣି। ବୟସର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମାଜରେ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ ବାଧକ ହୋଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନହେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ କୋରାପୁଟ ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସନ୍ତେଇପୁଟ ଗାଁର କମଳା ମାଝୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଆଖି ଡୋଳା ସ୍କାନ୍ ହେଉନି, ମେସିନ୍ ଟିପ୍ ଚିହ୍ନ ନେଉନି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ଆଧାର। ଏ ବୟସରେ 3-4 ଥର ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଗଲେଣି, ଆଉ ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡାଙ୍କ କରାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୂର ହେବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ବେକାରୀ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହେବ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅସାଧୁ ମିଲରଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିବା ମିଲରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ପୁରୁଣା ନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି, ତେଣୁ ଠକିଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସରେଣ୍ଡର ନ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାର୍ଡ଼ ସରେଣ୍ଡର କଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି ତ କିଏ ଡାକ୍ତର ଓ ଶିକ୍ଷକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଇ-କେୱାଇସି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଡେଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରୁ ପଛରୁ ହଟିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଠାରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଲିକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାତିଲ କରାଯିବା ପରେ କିଛି ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ରାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାତାର ବାତିଲ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ନମ୍ବର 12 ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି। ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍ଥାପନକୁ ସୁଗମ କରୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାହକମାନେ 3 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ 60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଉପାଦେୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କଲେ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବନି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତୁ, ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଅଛି, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯିବ।
ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 13ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। 14 ଓ 15ର 2 ଦିନ ଧରି ଅଭିଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ 28 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। 28 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଦିନ ସରକାରୀ ଓ 3 ଦିନ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। 17 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। 20 ଓ 21ରେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 157 ଜଣ ପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 157 ପୁରୁଷ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ କରିଥିବା 157 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମାଜରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଭୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଘଟଣା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିବା ସହ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲା ଦୀପାଲି। ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚା ବିକାଲି ଗୁଜବ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସୁଥିବା ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଗୋଟିଏ କୋଚ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଗୁଜବ ପରେ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନର ମରଣର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଗୁଜବ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲା। ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଟ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଆଁ ଲାଗିନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନିଆଁ ଗୁଜବ ପଛରେ କିଏ ଥିଲେ ତାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିରାପତ୍ତା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାମିଲନାଡୁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ରୋକିବା ଲାଗି ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେହିପରି ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ନିକଟରେ ଏହି ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ RNN ରବି ଗୁରୁବାର ଏହାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଇନରେ ପରିଣତ ଲାଗି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଧେୟକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ। ଯୌନ ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ କଠୋର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 10 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଯଦି ଅପରାଧୀ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 20 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 17 ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ସମେତ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ରେମୋ ଡିସୋଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 18 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ମୋ ବସ୍ ଓ 2 କାର୍ ଧକ୍କା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଜମହଲ ଓ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଝି ରାସ୍ତାରେ 2ଟି ମୋ ବସ୍ ଏବଂ 2ଟି କାର୍ ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଏସି ମୋ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋ ବସ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା 2ଟି କାର୍ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାରୁ ପଛକୁ ପଛ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳଗାଓଁରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍କଲ ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି କମିଶନର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ କିଏ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗୁଜବ ଖବର ଦେଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଗୁଜବ 13 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳଗାଁଓ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାୟାଚି ପରଧାଡେ ଷ୍ଟେସନ ମଝି ଅଞ୍ଚଳ ପାଚରାଠାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୃଦୟ ବିତାରକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ 3ଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ମୁମ୍ବାଇଗାମୀ ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଏହାର କେତେକ ଯାତ୍ରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରହଣି ଚେନ୍ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଚୋରି, ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଚୋରି ଖୁଦ୍ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ଏହି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ପରିସର ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗିବ ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗିବ ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏଭଳି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। ଯିଏ ବି ଏହା କରିଛି ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 22 ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କିଣିଲେ ଟିକେଟ୍। ବାରବାଟୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଫିଭର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ୍। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ତଥା ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଜିତ ପାଲ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚଳ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ।